ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کوہ لبنان کے ایک غار میں ایک بزرگ شخص کو دیکھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، سر کے بال غبار آلود تھے، جسم نہایت لاغر تھا اور نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ اسی طرح وہ عصر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کیا۔ میں نے خود ہی ان سے عرض کیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی سے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ میں نے پھر کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے مانوس کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ ارشاد فرمایا بیٹا، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیتا ہے اس کو 4 خصلتیں عطا فرماتا ہے: بغیر خاندان کے عزت، بغیر مانگے علم، بغیر مال کے غنا اور بغیر جماعت کے انس۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد ان کو افاقہ ہوا۔ 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے اور ان کی حالت سنبھلی۔ اٹھ کر وضو کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم فوت شدہ نمازوں کی قضا کی، اور مجھ سے سلام کر کے جانے لگے۔ جاتے وقت میں نے ان سے عرض کیا یا حضرت، میں تو اسی امید پر 3 دن تک پڑا رہا کہ شیخ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں گے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کو دوست رکھ اور اس کے سوا کسی کی چاہت نہ کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست رکھنے والے ہی تمام بندوں کے سرتاج اور اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اس کے خالص بندے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے ایک چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ سے عابدوں کی ایک جماعت اتری اور ان کے کفن دفن کے انتظام میں مشغول ہو گئی۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے حضرت شیبان مصائب رحمت اللہ علیہ۔ تو سنا آپ نے بزرگوں کے قصے کیسے دلچسپ ہوتے ہیں اور ان کی باتیں بھی کیسی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کی نسبت، بزرگوں کی طبیعت، بزرگوں کی مہربانی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم عز و جل ان کی برکات ہمارے لیے راہ نجات بنائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں دربار نیل کے کنارے چلا جا رہا تھا، دریائے نیل کے کنارے میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک بچھو دکھائی دیا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اسے مارنے کا ارادہ کیا، مگر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دریائے نیل کے کنارے کے بالکل ساتھ جا کر ٹھہر گیا۔ اچانک دریا سے ایک مینڈک نکلا، بچھو کود کر اس پر سوار ہو گیا اور وہ تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا۔ خشکی پر پہنچ کر بچھو مینڈک کے اوپر سے کودا اور زمین پر چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور آگے ایک شرابی شخص شراب پی کر بے ہوش سدھ پڑا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک اژدہا پھن نکالے اسے ڈسنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ یکدم تیزی سے بچھو وہاں پر پہنچا اور اس نے اژدہا کو ڈنک مارا۔
बिच्छू के डांक लगने से ही अजदहा टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने वहां पर पहुंचकर जल्दी से उस शख्स को जगाया। वो घबराहट के आलम में उठा और अपने करीब अजदहा को पड़े हुए देखकर भागने लगा। मैंने उसे कहा कि घबराओ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बचा लिया है। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाक़या उसे सुनाया। ये सुनकर उसने अपना सर झुका लिया। फिर थोड़ी देर के बाद आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगा, अय अल्लाह, तू अपने नाफरमान पर ये एहसान करता है तो तू अपने फर्मा बरदारों के साथ कैसा बर्ताव करता होगा। मुझे कसम है तेरी इज्जत व जलाल की कि आज के बाद कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर वो बहुत रोया और रोता हुआ चला गया। तो अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी निराली और अजब होती हैं। कैसी दिलचस्प कहानी थी कि अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे बंदे को कैसे बचाया, कैसा इंतज़ाम फरमाया, बिच्छू को कहाँ से भेजा और मेंढक की ड्यूटी भी फरमाई। मेंढक की भी ड्यूटी हुई और मेंढक जाकर उसे पार उतार के आया। और बिच्छू एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखें कहते हैं नहीं होती, इसके बावजूद भी वो गया, अल्लाह के उसने एक बंदे की जाके बचत की, अजदहा से बचाया। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अपनी रहमत से उस अपने बंदे को उस अजदहा से बचाया। अगर यही बिच्छू उस बंदे को डंक मारता तो बंदे का क्या हाल होता। जब सांप के टुकड़े हो सकते हैं तो बंदे का क्या बनता। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने एक जहरीले जानवर से दूसरे जहरीले जानवर को ख़त्म किया और अपने बंदे पर मेहरबानी फरमाई। क्यों न हम अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल के तरफ लौटें, अपने आप के गुनाहों से तौबा करें। हर आदमी अपने आप को जानता है कि मैं कितने पानी में हूँ। हर आदमी, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल से तौबा करनी चाहिए। जो गुनाह याद हैं उनसे भी, जो नहीं याद उनसे भी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। जो याद हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, यानी सगीरा और कबीरा, सब की मुआफ़ी तलब करनी चाहिए। जब इंसान तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बख्श कर पाक व साफ़ फरमा देता है। इतना पाक साफ़ फरमाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। क्यों ना हम इरादा कर लें कि आज ही हम तौबा करेंगे। अभी से हम इंशाल्लाह तौबा करते हैं। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें बख्श दे। या अल्लाह, प्यारे महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। जो हमें याद हैं वो भी मुआफ़ फरमा, जो याद नहीं हैं वो भी मुआफ़ फरमा, जो हमने जानबूझ के किए वो भी मुआफ़ फरमा, उनसे भी दरगुज़र फरमा। मौला, जो हमने भूल के किए, जो जानते हुए या अनजाने में किए, सब से माज़रत, सब की माज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से, आपके सदका से मुआफ़ी तलब करते हैं। मौला, रमज़ान अल मुबारक का वास्ता मेहरबानी फरमा, हम सबको मुआफ़ फरमा और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान की तिलावत नसीब फरमा। मौला, पांच गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला, जो लड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, कीना, हसद रखते हैं, मौला उन सब को इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद नसीब फरमा। मौला, मदनी करीम रऊफ़ुर रहीम, ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, मुअत्तर पसीना, फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के तुफ़ैल आप सरकार की सब उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद से माला माल फरमा। मौला, जिनको औलाद दी है वालिदैन का फर्माबरदार बनाओ। मौला, हलाल कमाने, हलाल रिज़्क़ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाओ। मौला, महबूब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाओ। हमें हक़ पर जीने की
اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ وسعت رحمتی کل شیء۔ مولا رحمت فرما، تو ہی کرم نوازی فرمانے والا ہے، کرم نوازی فرما، رحمت فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔